شفاعت کرے گا، اور آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا کا جائزہ لے کر کے، وہ جو دنیا میں گناہگاری میں مشغول رہتا تھا، آج دنیا سے چلا گیا، کوئی قبر پہ اس کی قرآن پڑھنے والا تک نہیں ہے، کوئی اس کے گھر میں ایصال ثواب کرانے والا تک نہیں ہے۔ آج پھر ناز کس پہ کیا جاتا ہے؟ جس اولاد پہ آج گھمنڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے، اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پہ ڈال کر کے جائے۔ جس اولاد کو آج فلمیں دیکھنے سے وقت نہیں ملتا، جس اولاد کو آج گانے سننے سے وقت نہیں ملتا، جس اولاد کو آج ٹی وی دیکھنے سے وقت نہیں ملتا، وہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تمہاری قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی، تمہاری قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی، اور تمہاری قبر پہ جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گی؟ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ اپنا نامہ اعمال مکمل کر لو، پہلے ہی سے قرآن کی تلاوت کر کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لو۔ جب جنازہ اٹھے تو یہ نہ کہا جائے کہ ایک گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے، زناکار کا جنازہ جا رہا ہے، جوا کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، چوری کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، عیاشی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، حافظوں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کی توہین کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے جب جنازہ اٹھے تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر لوگ یہ کہہ دیں کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اعجاز قرآن، فیضان قرآن، حافظ قرآن۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، آج عمریں کم ہو رہی ہیں۔ میرے رب نے اپنے محبوب سے معراج کی رات میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے پہلے امتوں کو عمریں زیادہ دی، تمہاری امت کو عمر کم دی۔ میں نے پہلے امتوں کو دولت زیادہ دی، تمہاری امت کو دولت کم دی ہے۔ میرے آقا نے عرض کیا، میرے مولا، میری امت کو عمر کم کیوں دی گئی؟ تو رب نے فرمایا، محبوب، تمہاری امت کو عمر کم دی گئی ہے، پہلے امتوں کو عمریں زیادہ دی گئی تھی تو ان کے گناہ بھی زیادہ تھے، آپ کی امت کو عمر کم دی گئی ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے۔ عرض کیا، مولا، جب ان کی عمر کم ہوگی اور ان کے گناہ کم ہوں گے تو ان کی نیکیاں بھی تو کم ہوں گی۔ رب نے فرمایا، محبوب، میں آپ کی امت کو ایسی راتیں عطا فرماؤں گا کہ آپ کا امتی اس رات میں قیام کرے گا، میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دوں گا۔ وہ مقدس راتیں کون سی تھی؟ وہ مقدس راتیں، وہ 4 مقدس راتیں ہیں جن میں سے 2 گزر، وہ مقدس راتیں 3 مقدس راتیں ہیں جن میں سے 2 گزر گئی، ایک شب معراج گزر گئی اور ایک شب برات گزر گئی۔ اب ایک رمضان شریف میں آ رہی ہے جسے سب لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، شب برات میں ہم نے کیا کیا؟ جس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس رات میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس رات کو ہم نے بستر پہ سو کر کے گزار دیا۔ اس رات کو ہم نے کیا کیا؟ نوجوانوں نے جگہ جگہ ٹولیاں بنائی اور بائک لے کے کبھی اس چوراہے تو کبھی اس چوراہے پوری رات گشت کر کے گزار دی۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس رات میں قضائے عمری پڑھ لیتے، کیا اچھا ہوتا اس رات میں قرآن کی تلاوت کر لیتے، کیا اچھا ہوتا اس رات میں اللہ کی عبادت کر لیتے۔ ایسی مقدس راتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، ہم نے ان مقدس راتوں کی حرمت کو نہیں جانا، ان مقدس راتوں کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا۔ وہ مقدس راتیں ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر گئی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، وہ شب برات وہ مبارک رات تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے بنی کلب قبیلہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اگر جہاں بکریاں پلتی تھی وہ بنی کلب قبیلہ تھا، اور اس وقت کی بات نہیں ہے جس وقت اللہ نے یہ
اپنے محبوب سے یہ فرمایا تھا حضرات جب سے وہ قبیلہ بکریاں پال رہا ہے تب سے لے کر کے آخر وقت تک حضرات یہ حکم عام ہے. کتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوگی, کتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوگی. کیا کوئی ایک بکری کے بال گن کر کے بتا سکتا ہے کہ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ ارے وہ بکری کے کیا اپنے سر کے بال نہیں بتا سکتا تو بکری کے بال کیسے بتا پائے گا؟ اللہ بے حساب مغفرت فرماتا ہے اس رات میں. اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو اس رات میں بخشتا ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اس رات کو ہم نے بستروں پہ سو کر کے گزار دیا, اس رات کو ہم نے لہب و لعب کی نظر کر دیا. کیا اچھا ہوتا اس رات میں موجود ہو کر کے, جمع ہو کر کے مسجد میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, رب کی بارگاہ میں جھک جاتے, کہتے مولا جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے, آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. لیکن گناہوں کو عام کرتا چلا گیا یہ انسان. ایک دن موت کا فرشتہ آ گیا, دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑ گیا. مجھے ایک بات اتنی بتا دو, جو جوا کھیل کے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے, جو چوری کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام ختم کر دیا جاتا ہے, جو عیاشی کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے, جو زناکاری کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام ختم کر دیا جاتا ہے, اور جو نمازیں پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے, جو روزے رکھ کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. ارے جو اچھے کام کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, جو مسجد کی خدمت کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, جو مدرسوں کی خدمت کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, جو علماء حفاظ کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں, امام غزالی کے قول کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو. امام غزالی فرماتے ہیں لوگ مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں, اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں, اپنے گفتگو میں یاد رکھتے ہیں, اپنے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں. اس لیے آج اس کنز الایمان کانفرنس سے یہ پیغام دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ. اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے. ایک صاحب ہم سے سینہ تان کے کہہ رہے تھے مولانا جتنے تم پیسے پوری سال کماتے ہو میں نے اپنے بیٹوں کو وہ تعلیم دلائی ہے, وہ دنیاوی تعلیم میں نے اپنے بچوں کو دی کہ میرا ایک بیٹا ایک مہینے میں اتنے پیسے کما کے لاتا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. بولے میں اللہ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں لیکن میں تعلیم بتا رہا ہوں. کیا ملا حافظ بن کر کے, کیا ملا مولوی بن کر کے؟ میں نے کہا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ملا. تمہارے والد نے تمہاری زندگی برباد کر دی. میں نے کہا زندگی برباد نہیں کی ہے, انہوں نے اپنی زندگی بھی آباد کی ہے اور ہماری بھی زندگی آباد کی ہے. جب دنیا سے جانا ہو رہا تھا تو چارپائی پہ پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے جا رہا تھا. بیٹے نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے. باپ کہتا ہے بیٹا میری روح نہیں نکل رہی ہے, میرے لال سورہ یاسین پڑھ کر کے سنا دے تاکہ نظام آسانی ہو جائے. وہ جنہیں مدرسوں کا رخ نہیں کرایا, وہ جنہیں دینی تعلیم نہیں دلائی, وہ کہتے ہیں ابا ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ یاسین شریف ہے کون سے پارے میں. کہا کہ جا امام کو بلا لا. اتفاق یہ کہ امام بھی حجرے میں نہیں ملے. پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلا گیا. جس کی تعلیم پہ لاکھوں روپئے خرچ کیے, جس کی تعلیم پہ کروڑوں روپئے خرچ کیے, آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, وہ اولاد میرے کام نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں, دنیا سے چلا گیا. اب اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ کفن کتنا دیا جاتا ہے, مرد کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں, عورت کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں. کسی جاننے والے نے بتا دیا کہ مرد کو کفن میں 3 کپڑے دیے جاتے ہیں, عورت کو کفن میں 5 کپڑے دیے جاتے ہیں. حضرات کفن کا انتظام ہو گیا. اب جب نماز جنازہ کا وقت قریب آیا تو مصلی پہ امام صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ارے نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دو. تو دور چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے تینوں بیٹے الگ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے امام صاحب نماز جنازہ پڑھاؤ. وہ جو چارپائی میں جس کا جسم پڑا ہوا ہے وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو یہ بنایا ہے, کہتا تھا میں نے یہ ڈگری دلائی ہے, میں نے یہ تعلیم دلائی ہے, میرا بیٹا اتنے کماتا ہے. اب اس کی روح کی چیخیں کوئی نہیں سنتا, اس کی روح پکار پکار کے کہہ رہی تھی ارے ظالم کاش میں نے تجھے دنیاوی تعلیم نہ دلائی ہوتی بلکہ میں نے تیرا داخلہ مدرسے میں کرایا ہوتا. تو مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن کو حفظ کر لیتا, قرآن کو تعلیم کو حاصل کر لیتا, عالم
बढ़ाता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये वक्त आना सब पे है, ये घड़ी आनी सब पे है, ये टाइम आना सब पे है, ये लम्हा आना सब पे है, क्योंकि मौत एक ऐसा रास्ता है जिसे हर एक को चलना है। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक को पीना है। मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। चाहे अमीर हो वो भी दुनिया छोड़ के जाएगा, गरीब हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, पैसे वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, बिल्डिंगों में रहने वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा। जब जाना ही सबको है तो क्यों ना हम अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, क्यों ना हम अपनी आखिरत को सवार ले। जब दुनिया से जाना हो तो एक नेक इंसान बन करके दुनिया से जाए और अपने पीछे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाए कि जब इधर जनाजा उठने वाला हो तो वो लड़ाई बंटवारे की ना करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए, सरहाने बैठ करके अल्लाह का मुकद्दस कुरान का नाम पढ़ते हुए नजर आए। हजरात, जब वो कुरान की तिलावत करेंगे तुम समझते हो बच्चा हाफिज बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई, बच्चा आलिम बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जों में आम मोमिन का दर्जा अलग है। मैं यहाँ इसको फैला करके आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ। आम मोमिन का दर्जा अलग होगा, खास मोमिन का दर्जा अलग होगा, मुत्तकीन के दर्जे अलग होंगे, मुसल्लीन के दर्जे अलग होंगे। हजरात, उन्हीं में औलिया के दर्जे अलग होंगे, अब्दाल का दर्जा अलग होगा, औताद का दर्जा अलग होगा, अफराद का दर्जा अलग होगा, इमामान का दर्जा अलग होगा, अख्ताब का दर्जा अलग होगा, अगवास का दर्जा अलग होगा। फिर उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन के दर्जे होंगे, सहाबाए किराम के दर्जे होंगे, अंबिया व मुरसलीन के दर्जे होंगे। सब आम दर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। आम मोमिन जिस दर्जे में होगा उस दर्जे से उसको बुलंद कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसे ऊपर वाले दर्जे में जगह मिल जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला या रब्बे ऐना दी हाजा, मेरे मौला मुझे ये प्रमोशन कैसे मिला, मौला मैं जिस दर्जे में था उस दर्जे से मैं बुलंद दर्जे में कैसे आ गया। तो रब की रहमतें जवाब देंगी, बे इस्तिगफारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआए मगफिरत करने की वजह से तेरा बेटा तेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, बेटा जमीन पे दुआए मगफिरत कर रहा है और बाप का दर्जा वहां बुलंद हो रहा है। अब अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाना, तुम क्या समझते हो बेटा इंजीनियर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, डॉक्टर बना तो पैसे कमाएगा, इंजीनियर बना तो दौलत कमाएगा, प्रोफेसर बना तो पैसे ला करके तुमको देगा। अगर तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, कुरान और हदीस का इल्म अपनी औलाद को नहीं दिया, तो वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामती वहु ahsanu क़दउ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो ये ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान जिसने अपने सीने में बसा लिया, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है, वो सीना और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। बेशक बेशक। तो कुरान की हिफाजत रब फरमा रहा है। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत हुफाज़े किराम के जरिए की जाएगी। कुरान की हिफाजत हुफाज़े किराम के जरिए की जाएगी। आप देख लो, किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है,
اور کتاب قرآن مجید بھی ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا، چینجنگ کر دی۔ جہاں جہاں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تھی، پورے کے پورے اوراق صفحات جو ہے وہ غائب کر دیے۔ قرآن کو آج تک کوئی کیوں نہیں بدل پایا؟ تو سنو، ان کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے نہیں لیا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کی ساری پریسوں پہ پابندی لگا دو، ساری مشینیں بند کرا دو، کاغذ بھی بنوانا بند کر دو، اور جتنے قرآن پاک ہیں انہیں عزت کے ساتھ اٹھا کر کے ایک بلند جگہ پہ رکھ کر کے تالا لگا دو، اور پھر اس کے بعد کہو کیا کوئی ایسا ہے جو جیسا قرآن ہمارے نبی پہ 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا ویسا پڑھ کے سنا دے؟ تو میں بریلی تو لے کے جاؤں گا نہیں، اسی تحصیل نگاسن کے اندر سینکڑوں حفاظ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو قرآن پڑھ کر کے آپ کو سنا دیں گے۔ تو قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو بدلنے آئے وہ خود بدل گئے۔ اب تو وہ بہت بری زندگی گزار رہا ہے، رو رہا ہے کمرے میں بیٹھ کر کے جو قرآن کو بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ہمارا رشتہ قرآن سے دور ہو گیا۔ اور سنو، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، در منصور سورہ محمد کی تفسیر میں علامہ عارف صاحب، میں نے اس میں ایک روایت پڑھی کہ میرے آقا نے قرب قیامت کی 72 نشانیاں بیان فرمائی۔ ان 72 نشانیوں میں سے میں 3 نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے حلت المصاحف وصورت المساجد وطبلت المنائر۔ آقا فرماتے ہیں قرآن شریف بہترین جلدوں میں ہوں گے، قرآن شریف بہترین جلدوں میں ہوں گے، خوبصورت جلدوں میں ہوں گے، خوبصورت اوراق میں ہوں گے، مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی، مسجدیں ڈیکوریٹ ہوں گی، سجی ہوئی ہوں گی، اور مینار اونچے اونچے ہوں گے۔ آج بتاؤ قرآن شریف بہترین جلدوں میں ہے کہ نہیں؟ مسجدیں سجی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ آج مینار اونچے اونچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن شریف بہترین جلد میں ہوگا لیکن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی اور نمازیوں سے خالی ہوں گی، مینار اونچے اونچے ہوں گے لیکن دل ویران ہو چکے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ دل ہمارے ویران کیسے ہو گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، جلسوں میں دل نہیں لگتا، علماء کی مجلس میں دل نہیں لگتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ میرے آقا فرماتے ہیں گانا دل کے اندر ایسے نفاق اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، جیسے پانی سبزہ کو اگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں گھاس جماتی ہے کہ نہیں جماتی ہے؟ گھاس اگاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گانا دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، اور ایسا نفاق اگاتا ہے جیسے پانی گھاس کو اگا دیتا ہے۔ یہ گانے سن کر کے دل مردہ ہو گئے، یہ گانے سن کر کے دل سیاہ ہو گئے۔ آج قرآن ہم نے اتنے اوپر سجا کر کے رکھ دیا جہاں جمعے کے دن بھی ہاتھ نہیں پہنچتا، اور LCD سامنے لگی ہوئی ہے، پورا گھر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتا ہے، پورا گھر بیٹھ کر کے وہی فلمیں چل رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں؟ اب سے 2-3 سال پہلے اخبار کی رپورٹ کے مطابق 40,000 کے قریب مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں، اور اب کتنی خبریں آپ روزانہ سنتے ہو، کتنی مسلم بیٹیاں ہماری ارتداد کی طرف چلی گئیں۔ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟
क्या इसका हिसाब हमको नहीं देना है? क्या इसका जवाब क़यामत के दिन नहीं देना है? मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। आज हम अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? आज देखा जाए तो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घर में 10-15 लोगों की फैमिली, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। आज हमारे घर में पूरा परिवार है, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि सब उठ करके फजर की नमाज पढ़ो और फजर के फौरन बाद कुरान की तिलावत करते हैं। कोई हर वक्त फिल्में चल रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं। बचपन से हम अपनी औलाद को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, मोहब्बत वाली फिल्में दिखाते हैं, वही बातें उनके जहन में बैठती चली गई। फिर एक दिन आया कि मुंह सिया करके बेटी बाप का और दूसरे के साथ फरार हो गई। फिर गलियों में मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे अमल करो। आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अपने नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके ईमान को डगमगा नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है। अब बताओ नबी की मोहब्बत कब पैदा होगी? जब 15 साल का हो जाएगा तब नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है, जब 20 साल का हो जाएगा तब नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है। बचपन ही से अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालनी है। हमने बचपन ही से उसे गाने सुनाने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे फिल्में देखने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे गेम खेलने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो क्या जाग नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा? यही वजह है कि आज आप माहौल देखते जा रहे हो, यही वजह है कि आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये माहौल बड़ा पुरफितन माहौल है। इस माहौल के अंदर सिर्फ जुबानी दावा किया जाता है कि हम नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जो कौम नबी के नाम पे 3 घंटा नबी की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम तो 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, जो कौम मस्जिद में 10 मिनट इबादत करने के लिए नहीं जा सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो क्या अपने रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में नबी का प्यार होता है, कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, उनके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कैसा भी हवा का झोंका क्यों ना आ जाए, उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, कुफारे मक्का ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। मेरे फौरन बाद आप उनको सुनेंगे। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मैं बताऊं आपको, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, आग के शोलों पे लिटाया गया, जिस्म से चर्बी पिघली, आग के शोलों को बुझा दिया, फिर आग के अंदर डाला गया। जलती हुई आग के अंदर अम्मार इब्ने यासिर जा रहे हैं, आका गुजर के जा रहे थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। आका दुआ करते हैं या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम
ابراہیم پہ ٹھنڈی و سلامتی والی ہو گئی تھی، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر آگ سے باہر نکلے، کفار مکہ نے مشورہ کر کے کہا اے عمار ابن یاسر، ہم نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے لیکن سارے حربے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایک بات ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں، ایک آفر تمہارے سامنے رکھتے ہیں، تم کہو تو تمہارے قدموں میں جتنی دولت کہو گے لا کر کے ہم رکھ سکتے ہیں، تم جس قبیلے کی خوبصورت لڑکی سے کہو گے تمہاری شادی کرا سکتے ہیں، تم جس قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہو ہم تمہیں سردار بنا سکتے ہیں، بس ایک ہی شرط ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو، نبی سے پیار کرنا چھوڑ دو۔ حضرت عمار ابن یاسر کا جواب سنو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ عمار ابن یاسر فرماتے ہیں اے مکے کے کافروں، اگر ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دو تب بھی میں اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بریلی کے امام کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، کنز ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی۔ تو اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، نبی کا پیار اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَحُبِّ اہل بیت ہی، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کا پیار ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کی عقیدت ان کے دل میں ڈال دو۔ بتاؤ اپنے گھر کے اندر جا کر کے اپنی بیوی کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ بیٹی حضرت فاطمہ کا پردہ یہ ہے، شریک حیات حضرت فاطمہ اسے پردہ کرتی تھی۔ بتاؤ اپنی بہنوں کو کہ میری بہن سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کافر سے پوچھے گا اگر تجھے زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اتنا بھر کے سونا دے دیا جائے اور اتنا سونا دے دیا جائے، بتا کیا آج جہنم سے آزادی کے لیے کیا تو وہ سونا دے سکتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا مولا میں سارا سونا دے دوں گا بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ میرا رب فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا سوال کیا تھا، مجھ پر ایمان لے آتا، میرے محبوب پہ ایمان لے آتا، میری کتابوں پہ ایمان لے آتا، میرے رسولوں پہ ایمان لے آتا، میرے فرشتوں پہ ایمان لے آتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لے آتا تو آج جہنم کی آگ سے بچ جاتا، آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ بتاؤ اپنے گھر والوں کو کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اور ذرا ذرا سی چائے پر اپنا ایمان بیچنے والوں بدعقیدوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اپنے دل کے اندر مسلک اعلی حضرت کا چراغ ایسا روشن کر لو کہ تاج الشریعہ جو پیغام دے کے گئے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ ارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچی محبت نبی سے کر کے دنیا سے جاؤ، سچی عقیدت کر کے نبی سے دنیا سے جاؤ۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، بتاؤ گھر والوں کے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان چلا گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے عذاب میں چلنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا، اور وہاں کی آگ بڑی سخت ہے، وہاں کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے اپنے رب کی پکڑ سے ڈرو۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات نبی کی محبت دل میں ڈالو، میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ آگے آقا فرماتے وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جہاں ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر ہے وہیں اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھانی۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی آپ نے اپنی اولاد کو اور بھیج دیا اسکول اور کالج کی طرف، بیچارہ نہیں پڑھ پایا قرآن، نہیں حدیث کو پڑھ پایا،
تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسی اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں، کہے گی مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، میرے مولا میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دلائی جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ بتاؤ دولت کس لیے جمع کی، سرمایہ کس لیے جمع کر کے گئے، مکان کس لیے بنا کر کے گئے، کیا ہوا قیامت کے دن وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ کیا اچھا ہوتا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجتے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا علم دیتے، تو یہ اولاد خود بھی جہنم سے بچتی اور ان کے ذریعے بہت سے لوگ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ جہاں جہاں جاتے وہاں دین کا کام کرتے، جہاں جہاں جاتے وہاں دین کی خدمت کرتے۔ ہوا کیا، ہم نے نہ خود قرآن پڑھا نہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ گئے اور قبر کے اندر لیٹ کے انتظار کر رہے، کوئی میرے لیے ایصال ثواب کر دے، کوئی میرے لیے قرآن پڑھ کر کے بخش دے۔ اولاد اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد یا تو عالم ہو یا حافظ ہو، جب جنازہ اٹھے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، جنازہ اٹھ جائے قبر میں پہنچ جاؤ تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے، غربت میں زندگی گزار لو اور یہ پیغام دے دو کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا۔ حضور ریحان ملت فرماتے زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے جا۔ ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا داری سے کیا مطلب، چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی پیسے پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی بیٹوں کی ملازمت پہ تکبر آنے لگے، کبھی کار کے اندر بیٹھ کر کے تکبر آنے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیتے ہیں، وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی آج ان کے جسم کی ہڈیاں مٹی نے گلا دی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں گزار کے جائیں، اپنے نبی کو راضی کر کے جائیں، اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں، اپنے خدا کو راضی کر کے جائیں، اور یہ پیغام دے کر کے جائیں کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ ہمیں اپنے نبی کا دامن پکڑنا ہے اور سچی عقیدت کے ساتھ میں پکڑنا ہے، سچی محبت کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ آپ یہ حفاظ کرام دیکھ رہے ہو جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن جس سینے میں آ جاتا ہے وہ سینہ اور سینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور سینوں سے منفرد ہو جاتا ہے۔ حضرات جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، با عمل حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا سے جاتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے زمین سے لا تأکلی لحمہ، اس کے جسم کو مت کھانا۔ کیا کہتا ہے میرا رب؟ زمین کو حکم کیا دیتا ہے؟ اس کے جسم کو مت کھانا، اس کے بدن کو مت کھانا۔ مٹی کا کام ہے گلا دینا، مٹی کا کام ہے سڑا دینا۔ آپ کوئی چیز مٹی کے اندر ڈالو چند دن میں وہ گل سڑ جائے گی، لیکن حافظ قرآن کی شان دیکھو، جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے تو رب قبر کو حکم دیتا ہے اس کے جسم کو گلانا نہیں، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ تو قبر کی مٹی کہتی ہے مولا کیفا آکل، مولا میں اس کے بدن کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے، جس کے سینے میں مولا قرآن موجود ہے۔ اب آپ سوچو قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ قبر کی مٹی کے کھانے سے پاک ہو جاتا ہے، تو سوچو حافظ قرآن کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور تقریر کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها۔ آقا فرماتے قیامت کے دن حافظ قرآن سے رب فرمائے گا اقرأ، تو قرآن کی تلاوت کر۔ کیا فرمائے گا قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن سے؟ تو قرآن کی تلاوت کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ،
आराम आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है, तजवीद के साथ पढ़। यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़। बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत है। अब इसको मैं समझाने के तौर पे बता दूं, हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पूरे कुरान के अंदर उलमाए किराम फरमाते 6666 आयतें हैं जिन हुफ्फाज को तौहीद की नजरों से देखा जाता है, जिन हाफिजों को हिकारत और जिल्लत की निगाह से देखा जाता है, उनका मकाम व मर्तबा कयामत के दिन पता चलेगा। वो 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे, 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे। तो आप सोचो क्या मकाम है इन हुफ्फाज़े किराम का, क्या अजमत है इन हुफ्फाज़े किराम की। कयामत के दिन जब हाफिज कुरान आएगा तो कुरान कहेगा मौला इसको अता फरमा, रब उसको करामत का हुल्ला अता फरमाएगा। वो कुरान कहेगा जिद हो मौला और अता फरमा, रब उसको करामत का ताज अता फरमाएगा। फिर कुरान करीम कहेगा मौला इसे और अता फरमा हजरात, तो उसको करामत का ताज अता किया जाएगा, करामत का हुल्ला अता फरमाया जाएगा। और बाअमल हाफिज कुरान, जो कुरान ने हलाल का हुक्म दिया तो हलाल पे अमल करे, हराम का हुक्म दिया तो उस पे अमल करे, जो उस कुरान के हलाल को हलाल जाने, कुरान के हराम को हराम जाने। तो ऐसा हाफिज कुरान कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके लिए जहन्नम का टिकट कट चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे। 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा हाफिज कुरान। अगर किसी हाफिज को खाना खिलाया है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज को तुमने लिबास पहना दिया है ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज की तुमने मदद कर दी है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। मदरसे के अंदर ताउन कर दिया है, कुरान करीम का हदिया आपने करा दिया है, और लोगों के बच्चे कुरान पढ़ करके हिफ्ज करके याद करके जगह जगह इस्लाम की खिदमत करने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कयामत के दिन इसका अज्र मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। मैं जब अपनी कौम का जायजा लेता हूं तो बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी दिल रोता है। अभी चौराहे पे जाकर के शराब की दुकान खुल जाए तो एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो खड़े होकर ये कहे कि शराब की दुकान खुल रही है, ये बुरा हो रहा है। अभी जाकर के जगह जगह जुआ होने लगे, देखेंगे और देख के गुजर जाएंगे। जहां एक मदरसा खुल गया तो बस आवाजें होना शुरू हो गई, क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की, क्या जरूरत थी यहाँ पर मदरसे की। अभी गुनाह के काम हो तो कोई नहीं बोलता है, और जहां नेक काम होना शुरू हो गया, जहां दीनी तालीम शुरू हुई, बस शैतान ने ऐसे उनके अंदर पिन भर दी कि वो इंसान जगह जगह चौराहों पे खड़े होकर के यही बातें आप गलियों में सुनो। क्या जरूरत थी मदरसे की, फला गांव में चल तो रहा था, फला बस्ती में चल तो रहा था, या बस्ती के अंदर और भी तो मदरसे थे, अब इस मदरसे की क्या जरूरत थी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदरसे के बस्ती में मदरसा चल रहा है, इसका सवाब तुम्हें क्या पता, इसका अज्र तुम्हें क्या पता। आओ मैं आपको बताता हूं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब गुनाहगारी आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह करने का इरादा फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती में गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। ये ज़लज़ले यूं ही नहीं आते हैं, ये तूफान यूं ही नहीं आते हैं, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती हैं, ये खेतियां यूं ही बर्बाद नहीं होती हैं, ये सैलाब यूं ही नहीं आते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब कुरान में फरमाता है तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब उसके ऊपर अजाब आता है, तब उसके ऊपर परेशानियां आती है।
جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو. فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث پاک میں آتا ہے فَسَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ناک نہیں سنبھلتی فجر کے بعد سینے سے یسرنا القرآن لگا کے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں, یا مسجد کی طرف قاعدہ بغدادی سینے سے لگا کر کے پڑھنے جاتے ہیں, یا پہلا پارہ یا اما یتساءلون کا پارہ سینے سے لگا کر کے جب مسجد و مدرسے کی طرف پڑھنے جاتے ہیں. فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ اللہ تعالیٰ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے حکم دیتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ, فرشتوں لوٹ آؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی عذاب دینے کے لیے بھیج رہا تھا, اب واپس کیوں بلا رہا ہے؟ رب کی رحمتیں جواب دیتی ہے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں میرے محبوب پہ نازل کیا ہوا کلام پڑھا جا رہا ہے میں اس بستی کو عذاب دوں. ان مدرسوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن. سبحان اللہ. یہ مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں, یہ مدرسے جہاں جہاں سے بند ہوئے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خاں اعظمی نے کہا کہ جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں وہاں سے اسلام مٹتا چلا گیا, وہاں وہاں سے اسلام کمزور پڑتا چلا گیا. تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو غرناطہ اسپین کی سرزمین جہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی, جب آخری بادشاہ ابو عبداللہ فردیننڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ ہارا کیسے؟ آپس میں مسلمان لڑے, برادری کے نام پہ لڑے, آپس میں خاندانوں کے نام پہ لڑے. بربری کو تاتاری سے لڑوایا, تاتاری کو مراکش سے لڑوایا. جب آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تب فردیننڈ نے ان پہ حملہ کر کے ان مسلمانوں پہ قبضہ کر لیا. ابو عبداللہ نے آخری معاہدہ کیا اور اب پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں, ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا. آج کے بعد ابو عبداللہ کا چہرہ تم لوگ نہیں دیکھو گے, یہ کہاں پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا. اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. اے میرے پیارے مسلمانوں, اس کے بعد فردیننڈ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مدرسے بند کرائے, اس کے بعد مسجدیں بند کرائیں, پھر خانقاہیں بند کرائیں. کئی سال تک وہاں کوئی اسلام کا نام لینے والا تک نہیں تھا. تم مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں, جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں سے اسلام کمزور پڑ گیا, جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں وہاں سے اسلام کمزور پڑتا چلا گیا. ان مدرسوں کو تم کیا جانو؟ ارے یہ مدرسے وہ ہے جہاں سے اسلام کے مجاہد قوم کو دیے جاتے ہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیکھو, یہ علماء کی توجہ, یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والی جو شخصیت ہے وہ کسی کالج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے, کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں ہے, وہ علامہ فضل حق خیر آبادی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا کفایت اللہ کافی کو دیکھو, جن کو مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ انگریزوں نے سولی پہ چڑھایا. وہ سولی پہ چڑھنے سے پہلے کہہ کے گئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا. وہ کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ بھی ایک مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے انگریزوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ بھی ایک مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا عنایت اللہ کاکوربی کو دیکھو, جن کو انگریزوں نے کالے پانی پہنچا دیا. یہ علماء کرام جانتے ہیں جنہوں نے علم صرف کی کتاب علم السیگا کو لکھا ہے, وہ بھی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. ارے آگے کیوں جاتے ہو؟ جو اسکول اور کالج کا پروڈکٹ ہوتا ہے, جو مدرسے نہیں جاتا اور اسکول اور کالج کی طرف جاتا ہے, وہ سلمان رشدی بن جاتا ہے. ارے جو مدرسہ نہیں جاتی وہ تسلیمہ
नसरीन बन जाती है, और जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का गौसे आजम बन जाता है, वो अपने वक्त का गरीब नवाज बनता है, वो अपने वक्त का बाबा फरीद बनता है। जो मदरसे का प्रोडक्ट है वो अपने वक्त का निजामुद्दीन देहलवी बनता है। अरे जो मदरसे में पढ़ने वाला है, दूर क्यों जाते हो, इसी बरेली की सरजमीन पर चलो और बरेली की सरजमीन पर मदरसे का प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं, जिसने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके मुसलमानों के ईमान को बचाया। वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मदरसे की देन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैजाने कुरान। अपने जहनों को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। होता क्या है, आज हम अपने जहन में बैठ करके बातें मिला लेते हैं, ये मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में बहुत पैसा आता होगा, इस मदरसे में बहुत चंदा आता होगा। मैंने जिम्मेदारी ली थी मदरसे की, मैं जानता हूँ मदरसा कैसे चलता है, मुझे मालूम है मतबक का कितना खर्च है, मैं जानता हूँ असातिज़ा की तनख्वाहें कैसे निकालनी है, मुझे मालूम है कि मदरसे के अंदर कितने खर्च रहते हैं। तुमको क्या पता, घर में बैठ करके आराम से पैसे गिनने वालों, उंगलियों पे पोरों पे पैसे गिनने वालों, तुमको क्या पता पैसे कहां से आते हैं। हाँ मैं मानता हूं ये मेरे उलमा किराम है, तुम इनको इसलिए सलाम नहीं करते, तुम हुफ्फाज को इसलिए सलाम नहीं करते, कहीं ये रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए, कहीं मुझसे मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मुझसे मदरसे के लिए पैसा ना मांग ले। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने नाम खराब किया है, हाँ कुछ लोगों ने माहौल खराब किया है, लेकिन इतना याद रखना, आज के दौर में कौन ऐसा है जिसे मैं परफेक्ट मोमिन कह सकूं, जिसे मैं मुकम्मल ईमान वाला कह सकूं। जिसकी दाढ़ी सलामत रही मैं उसे ईमान वाला मुकम्मल कैसे कह दूं, जिसका लिबास इस्लामी नहीं मैं उसे कैसे मुकम्मल ईमान वाला कह दूं। इन उलमाए किराम को देखो, दाढ़ी भी मुकम्मल है माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाअमल है। दाढ़ी भी देखो तो मुकम्मल है, टोपी सर पे सजी हुई है, अमामा सर पे सजा हुआ है, कुर्ता पैजामा है, इस्लामी माहौल में ढला हुआ है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपने रसूल पे दुरूद पढ़ता रहता है। आज उस कामिल मोमिन को मेरी कौम सलाम नहीं करती, आज उस कामिल ईमान वाले को मेरी कौम सलाम नहीं करती। बराबर में दाढ़ी नहीं है जिसकी, वो बराबर में खड़ा है, उसे नाम लेके सलाम किया जाता है, फला शेर साहब तुम्हें सलाम हो, फला भाई तुम्हें सलाम हो। बराबर में आलिम और हाफिज खड़ा, उसे सलाम नहीं किया जाता, इसलिए कि ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए। आलिम से को सलाम करूंगा, आलिम के करीब होऊंगा, ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएगा। एक भी पिनौरा और कुर्ब जवार से आने वाला भाई मुझे ये बता दे, जितने उलमा बैठे हैं ये सब गवाही देंगे, एक भी आलिम ऐसा बता दो इनमें से जिसने ये कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई मुझे पैसे दे दो। एक भी ऐसा आदमी बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरे घर के अंदर नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो मैं अपने घर का नल संभलवाऊंगा। एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसने ये कहा हो कि ईद पर मेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, मुझे चंदा दे दो मैं नए कपड़े बना करके दूंगा। अपने लिए नहीं मांगता, अगर आलिम मांगता है तो मदरसे के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो दीनी तलबा के लिए तुमसे सवाल करता है। हाँ मैं मानता हूँ ये निकले क्यों है, अपने घर से क्यों निकले, मदरसे इन्होंने क्यों खोले। जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम ने 1-2 महीने में 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, जब उनके मदरसे में फ्री एडमिशन होने लगे, तब मेरी कौम के आलिम का ज़मीर जागा, तब मेरी कौम के हाफिज का ज़मीर जागा। उसने सोचा कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न पहुंच जाए, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले गए तो कहीं उनके ईमान का सौदा ना हो जाए, इसलिए वो मदरसा खोल करके बैठे ताकि बच्चे मदरसे में आए और उनके ईमान की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे, आप लोग बैठिए, स्टेज वाले खड़े हो गए इस्तकबाल करेंगे हजरत का। खतीब एशिया और यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा नजरी तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तशरीफ रखिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, खतीब एशिया और यूरोप, खतीब एशिया और यूरोप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा
गुजारिश है, माजिद भाई कह रहे हैं कि स्टेज पे थोड़े से कम लोग हो जाएं, जगह हो जाए। हाँ, जो तलबा छोटे छोटे हैं उनसे गुजारिश है कि उनको कहीं एडजस्ट करवा दे मदरसे के मदरसीन। मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नज़र से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा खुसूसी खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। बस हज़रत का खिताब नायाब आपको सईद अख्तर साहिब क़िबला के बाद में समात करना है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त। मैं हज़रत का इंतज़ार कर रहा था, बस मेरी तकरीर ख़त्म होने जा रही है। मोहब्बत के साथ में पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह। तो ये मदरसे वो जगह है, मस्जिद जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और मदरसे वो हैं जहां पर कालर रसूल की तालीम दी जाती है, जहां हदीस रसूल की तालीम दी जाती है। तो इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। जहां जहां से मदरसों पे पाबंदी लगी वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए हुकूमत भी जानती है, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया, ताकि वो जानते हैं ना कि किस तरीके से मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो, ताकि ना यहाँ से इस्लाम के मुजाहिद पैदा हो, ना कुरान पढ़ने वाले पैदा हो, ना हदीस के जानने वाले पैदा हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मदारिस पे तवज्जो दो, अपने मदारिस पे पूरा पूरा ध्यान दो। इन उलमाए किराम को देखो, आज बात आ गई, कुछ गलत फहमियां दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप बायजीद बुस्तामी कहते हैं, एक बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहा, और वो बात क्या थी? कहते हैं रमजान शरीफ का महीना था, मैं असर के बाद दरिया के किनारे टहल रहा था, मैंने एक जवान लड़की और जवान लड़का देखा, उनके पास में शराब की बोतल रखी हुई थी। ये बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये लोग रात ढलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद शराब पी करके ये बदकारी करेंगे। तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया था, तो उनमें से एक ने मुझे सलाम किया, लड़का खड़ा हुआ, मुझे सलाम किया और मुझसे कहा कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं, हम मुसाफिर हैं, सफर करने की वजह से यहाँ बैठ गए, रोजा इफ्तार करके यहाँ से चलेंगे, हमारे पास कोई पानी पीने के लिए बोतल नहीं थी, ये शराब की बोतल खाली पड़ी हुई थी, हमने इसे धो करके पाक किया है, फिर उसके बाद इसके अंदर आबे जमजम है, उसको पी करके हम लोग रोजा खोलेंगे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ये बदगुमानी मेरे दिल में पैदा हुई, पूरी जिंदगी में अफसोस करता रहा, पूरी जिंदगी मुझे अफसोस आता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया, इनके ताल्लुक से मैंने ऐसा सोच लिया। आज हम लोग कुछ सोचते नहीं, आपने देखा अपनी तरफ से बदगुमानियां पैदा करना शुरू कर दी। मदरसा चल रहा है तो पूरा घर इसी पे पल रहा होगा, मदरसे में बहुत चंदा आ रहा होगा तो पूरा घर का खर्चा इसी पे चल रहा होगा। तुम्हें क्या पता कितने अखराजात हैं। हमारे अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं, आप इनको देखें, इनसे पूछें आप कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं मदरसा चलाने की। ये कौम है लेकिन कौम मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं देती, कुछ लोग हैं जिनकी तवज्जो रहती है। बताना मकसद ये है कि अपने मदारिस को मजबूत करो। आज इस कौम के हाल देखता हूं तो अफसोस होता है। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें देखा गया तो मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। एक जगह तो एक आदमी ने 3 दिन के लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया था। बताओ कितने रुपये खर्च किए गए। अफसोस होता है इन मुसलमानों के शौक और अरमानों पर। जब इनकी शादियां देखें तो अफसोस होता है, और जब इनके शौक देखो तो अफसोस होता है। अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी का मौका देख लो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक और अरमानों को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को देखो। मस्जिद और मदरसे के मौके पे गरीब बन जाते हैं। अगर मदरसे के लिए 100 रुपए मांग लिए जाए, काम नहीं चल रहा है, अभी पैसे हमारे पास नहीं है, और घर में अभी बेटा पैदा हो जाए तो ला करके घर के दरवाजे पे नाचने वाली रक्तासा को ला करके नचवाया जाता है। 10,000 15,000 ऐसे ही लुटा दिए जाते, कोई अफसोस नहीं होता। इतना याद रखना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। इतना याद रखना, उस रब की
पकड़ से डरो। जिंदगी इस्लाम के सांचे में गुजार के जाओ, जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजार करके जाओ। जब दीनी माहौल में जिंदगी गुजार के जाओगे और मदारिस के अंदर अपनी भरपूर तवज्जो दे करके जाओगे, तो जब जनाजा उठेगा तो मदरसे के तलबा तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते नजर। इसलिए नेक कामों में हिस्सा लो, दीनी कामों में हिस्सा लो। मैं बता ये रहा था कि मदरसों की तरफ आज हमारी तवज्जो कब होती चली जा रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इलाके में दीन का काम होता रहे, तुम्हारे इलाके में इस्लाम और सुन्नियत का काम होता रहे, तो अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को तकवियत पहुंचाओ। क्योंकि ये मदरसे ही वो जगह है जहां से तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलते हैं। ये मदरसे ही वो जगह है जहां तुम्हारे घर में मिलाद शरीफ होती है तो नाते रसूल और तकरीर करने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। ये मदरसे ही वो जगह है, बच्चा पैदा हो तो उसके कान में भी अजान इसी मदरसे का प्रोडक्ट देता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो जनाजा भी मदरसे ही का प्रोडक्ट पढ़ाता है। तो मौलवी से हटके जा नहीं सकते, हाफिज से बच करके गुजारा नहीं हो सकता। आज हम ये सोचते हैं ना कि मदरसा आलिम को सलाम करेंगे, हाफिज को सलाम करेंगे तो ये लोग चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएंगे। ये अपने लिए नहीं मांगते, अपने लिए सवाल नहीं करते। जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वालों ने अपनी सोसाइटी के जरिए, तंजीम के जरिए बेहतरीन मदरसे 2-2, 3-3 महीने में बना करके खड़े कर दिए और ईमान लूटने के लिए मेरी कौम के बच्चों को फ्री एडमिशन देना शुरू किया, तब मेरी कौम के आलिम और हाफिज निकले रसीद लेके, ताकि बच्चे मदरसा कायम हो जाए, ताकि बच्चे इस मदरसे में पढ़े, उनके ईमान की हिफाजत हो जाए, उनके अकीदे की हिफाजत हो जाए। हजरात, ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे। बकरा ईद के मौके पे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिरे। रमजान के महीने में तुम तो तरावी पढ़ के आराम से सो जाते हो और आलिम जाकर के बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे जहां से कुरान और हदीस का पैगाम दिया जाता रहे। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाइस है इज्जत है। वाह वाह वाह। मदरसे तकबीयत पहुंचाओ, ताकत पहुंचाओ, मदरसे की तरफ तवज्जो दो। और मदारिस में भी मैं गुजारिश करूंगा, मत दो 10-10 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज, मत दो 15-15 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 10 बच्चों को दिखाने के लिए दस्तार दे दी और जब कुरान करीम सुनाने का मौका आया तो बच्चा वो मस्जिद से भागता हुआ नजर आए, तो वो सिर्फ वो तनहा नहीं भागेगा, मदरसे की अलग बदनामी कराएगा, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की अलग बदनामी होगी। मत दो। अभी मैं एक जगह दस्तार बंदी के प्रोग्राम में गया, वहां 2 बच्चों को दस्तार दी गई, लेकिन कैसी दस्तार दी गई? कहा कि हजरत एक बैठक में इन्होंने कुरान करीम सुनाया है तब हम इनको दस्तार दे रहे हैं। ऐसे हाफिज जब कौम को अता किए जाएंगे, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के एक ही बच्चा फारिग हो, मुसल्ले पे खड़े होकर के जब वो कुरान सुनाएगा तो सुनने वाले लोग उससे ये जरूर पूछेंगे, हजरत आपने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की है, आपने पढ़ा किस उस्ताद से है। जब वो फख्र से बताएगा कि मैं फला जगह पढ़ करके आया हूँ, मेरे उस्ताद का नाम ये है, तो वो तन्हा हाफिज है, लेकिन वो तन्हा नहीं है, बल्कि वो अपने उस्ताद का भी नाम रोशन कर रहा है, अपने मदरसे का भी नाम रोशन कर रहा है, और जिस बस्ती में मदरसा चल रहा है उस बस्ती का भी नाम रोशन कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। मदारिस के असातिज़ा से गुजारिश है कि इस काबिल बच्चों को बनाओ, इस काबिल बच्चों को बना करके दस्तार दो कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर के कुरान सुनाते नजर, बेशक बेशक कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? रब फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। बताओ क्या आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे? हाथ उठा के बताएं। कुरान की तालीम हमको अपने बच्चों को सिखाना है, मदरसा भेजना है, दीनी तालीम में अपने बच्चों को डालना है। फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, कुरान और हदीस जब सीने में होगा तो वो डॉक्टर भी होगा तो वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी होगी। ये नहीं कि मेडिकलों से पैसा आता रहे। अगर कोई इंजीनियर होगा तो कौम की खिदमत
حکومت کے لیے وہ انجینئرنگ کرے گا. لوگوں کے جب قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس میں ہوگا تو وہ جو بھی کام کرے گا وہ خدمت خلق کی نیت سے کرے گا, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کرے گا. خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہے, مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھے میرے ساتھ مل کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے, پڑھیے نماز, مسجدیں آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے, یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. اور شکیل سلمانی سیتھلی نے کہا تھا, تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے, تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے. بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے. رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی بنو